السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں لا شریک بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 16۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے ہوٹل میں آیا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس بات کا تصور نہ کیا تھا کہ وہ ماروی کے بلانے پر اس طرح کھانا کھانے کے لیے اس جگہ پہنچے گا، لیکن ماروی کی خواہش تھی کہ مراد کے ساتھ کل لنچ کرنا چاہتی ہے، اور یہ لنچ ماروی کی طرف سے تھا۔ مراد کی صحت یابی کے بعد وہ کئی بار ملے تھے، لیکن یہ ملاقاتیں یا تو ورک شاپ تک محدود تھی یا پھر سکندر چاچا کے گھر میں ہوئی تھی۔ لیکن آج ایسی کون سی خاص بات تھی کہ ماروی نے اس کو اتنے بڑے ہوٹل میں کھانے کی دعوت دی تھی؟ وہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک میز کے گرد رکھی گئی کرسی پر بیٹھنے لگا تو ایک باوردی ویٹر نے اس کو یہ کہہ کر اٹھا دیا کہ یہ میز ریزرو ہے۔ وہ دوسری جگہ جا کر بیٹھا، لیکن ایک بار پھر ویٹر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ خود ہی وہاں سے اٹھ بیٹھا۔ ویٹرز بھی اس کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے کہ یہ بندہ کیا چیز ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سارا ریزرو ایریا ہے۔ مراد کو دوسری بار سبکی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ کچھ ناراض ہونے لگا تھا، لیکن ناراضی وہ کس کو دکھاتا؟ وہاں تو ماروی موجود ہی نہ تھی۔ اس نے موبائل نکال کر ماروی کو نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف سے چند بیلز ہونے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ I am really sorry مراد، میں بس 10 منٹ میں ہوٹل پہنچنے والی ہوں۔ دوسری طرف سے ماروی کی معذرت خواہانہ آواز نے اس کو کچھ تسلی بخشی۔ وہ ویٹنگ لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر موجود اور بھی لوگ تھے جو مختلف مشاغل میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر موبائل پر مصروف تھے اور کچھ اخبارات اور رسائل پڑھنے میں مگن تھے۔ کچھ سامنے لگی 60 انچ کی LED کی جانب متوجہ تھے، جہاں پر ایک نیوز چینل سنسنی پھیلانے والی خبریں نشر کر کے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں سچ میں جھوٹ کی آمیزش کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ماروی مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی ہے، لیکن آج وہ ماروی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس نے پہلی بار ماروی کو اس طرح دیکھا ہے۔ وہ خود پر افسوس کرنے لگا کہ اس سے پہلے وہ ماروی کو اتنا حسین کیوں نہ پا سکا تھا۔ شاید اس کے دل میں اب ماروی کے لیے وہ جذبات جاگے تھے جو ایک محبت کرنے والے دل کو نصیب ہوتے ہیں۔ وہ پنک کلر کے فراک میں کوئی پرستان کی پری کا روپ دھار کر زمین پر اتری ہوئی لگ رہی تھی۔ ایک بار تو سبھی کی نظریں اس جانب اٹھ گئی، لیکن وہ مراد کو ڈھونڈنے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جو ابھی تک اس کے سراپے میں کھویا ہوا تھا۔ I am sorry مراد، وہ بولی تو مراد چوک پڑا اور مسکرانے لگا۔ کوئی بات نہیں، اس نے مراد کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گئی۔ وہ اس طرح چل رہی تھی جیسا کہ ہوٹل کے ایک ایک کمرے اور ایک ایک جگہ سے واقف ہو۔ عملہ اس کے ساتھ بہت ہی تمیز اور اخلاق سے پیش آ رہا تھا، بلکہ اب تو وہ ویٹر بھی پریشان لگ رہے تھے جنہوں نے مراد کو 1-2 بار کرسی سے اٹھا دیا تھا۔ مراد کے لیے یہ ایک حیران کن امر تھا، لیکن ماروی پرسکون تھی۔ وہ ویٹر کو اشارہ کرنے پر ایک شیشے کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو مراد کی حیرت سے آنکھیں دو چند ہو گئی تھی، کیونکہ اندر ایک بڑی سی میز پر ایک فریش کریم کا بہترین اور خوبصورت کیک رکھا گیا تھا۔ اس کے گرد بہت سے کینڈلز لگائی گئی تھی۔ اس چھوٹے سے کیبن کو رنگ برنگ غباروں سے سجا کر بہت ہی پیارا ماحول بنا دیا گیا تھا۔ وہ مراد کی طرف دیکھنے لگی، جس کی نظروں میں ستائش اور خوشگوار حیرت نمایاں تھی۔ یہ سب کیا ہے ماروی؟ وہ اتنا ہی بول سکا تھا، لیکن ماروی نے آگے بڑھ کر ایک کرسی پیچھے ہٹائی اور مراد کو اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکراہٹ میں بھی اپنی حیرت نہ چھپا سکا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے سامنے ماروی بیٹھ گئی۔ آنکھیں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی تھی۔ دلوں کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی تھی کہ گویا ابھی باہر نکل کر گفتگو کرنے لگیں گی۔ ماروی نے مراد کا ہاتھ پکڑا تو وہ روح تک اس پیار کی تاثیر محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے اس خوشبو کو اپنے دل کے نہا خانوں میں محفوظ کرنے لگا، جو کہ ماروی کے ہاتھوں کے لمس اور پیار کی خوشبو تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مراد، ماروی نے اس کو محبت بھرے لہجے میں کہا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ وہ ایک بار پھر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو کر کیک اور ماروی کو دیکھنے لگا تھا۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ وہ مسکرا رہا تھا تو ماروی اس کے مسکان کا جواب کلیوں جیسے دانت دکھاتے ہوئے گلابوں کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں کو حرکت دے کر بولی، جن سے محبت کی جائے ان کی ہر ایک چیز اور احساسات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ تمہارے ID کارڈ سے معلوم ہوا جب تم میری گاڑی کا بونٹ کھول کر دیکھ رہے تھے تو میں تمہارے بیگ کی تلاشی لے رہی تھی۔
तब मुझे उस दिन का मालूम हुआ था। वो बहुत हैरान था लेकिन फिर भी बोला, इसका मतलब कि तुमने मेरा सिर्फ दिल ही नहीं चुराया, मेरा जन्मदिन भी चुरा लिया है। वो मुस्कुराई और बोली, दिल चुराने जैसी बातें तो फिल्मों और घिसे पिटे ड्रामों में होती है। मैंने तो तुम्हारे दिल में रहने के लिए एक छोटी सी कोशिश करके तुमसे इजाजत तलब की है मुराद। वो हंसकर उसका हाथ दबाता हुआ बोला, मैडम मारवी, ये दिल का कमरा खाली है, इसमें तुम्हें रहने की इजाजत दी जाती है, लेकिन ये याद रखना कि कमरा किराए के लिए नहीं दे रहा हूँ। वो उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, फिर क्या करना होगा मुझे जनाब? वो मुस्कुराकर थोड़ा सा आगे झुका और उसको आहिस्तगी से बोला, ये मुस्तकिल रिहाइश के लिए दे रहा हूँ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। केक पर छुरी चलाई गई। उन दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया, फिर अच्छा सा खाना खाया गया। खाना खाने के दौरान मुराद बोला, ये तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। वो नफी में सर हिलाती हुई बोली, मोहब्बत और दोस्ती में शुक्रिया, एहसान और सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये लफ्ज बेमानी होकर अपना आप खो देते हैं। बस पुरखुलूस मोहब्बत मुझे अता कर दो, यही मेरे लिए काफी है। तुम्हें अपने हिटलर बाप से डर नहीं लगता मारवी? वो मुस्कुराई और बोली, डर अगर दिल में होता तो इस होटल में तुम्हारी सालगिरह ना करती। जानते हो ये किसका होटल है? वो अब मजीद हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। उसके नफी में सर हिलाने पर बोली, ये मारवी का होटल है, मम्मा सौमिया इसको चलाती है। ये तो वो बात थी कि मुराद को एकदम से यूं लगा कि कोई बिच्छू उसको काट कर चला गया है। वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने ही वाला था कि मारवी ने उसका हाथ जोर से थाम लिया और बोली, किसी भी बात का कोई भी खौफ ना खाओ मुराद, मारवी तुम्हारे साथ जीने मरने के लिए घर से निकली है। मुराद एक ठंडी सांस खारिज करके बोला, मुझे अपनी मौत का कोई खौफ नहीं है मारवी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी की हर बहार से पूरी तरह लुत्फानंदोज होकर एक भरपूर जिंदगी गुजारो। मारवी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती जिस जिंदगी में मुराद का नाम उसके नाम के साथ ना लिखा हो। वेटर ने दस्तक देकर खाना मेज पर सजा दिया था। पुरसुकून माहौल में खाना खाया गया। वक्त रुखसत वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, ये तुमने अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती करने की कोशिश की है। ये पूरी कार्रवाई तुम्हारे घर वालों तक भी पहुंचेगी। वो हंसने लगी और बोली, डर कर मोहब्बत वो करते हैं जो बुज़दिल हो। जिस तरह एक बुज़दिल को हुक्मरानी का कोई हक नहीं है, उसी तरह एक डरपोक और बुज़दिल इंसान को मोहब्बत करने का भी कोई हक नहीं है। उसने मारवी के हाथ पर मोहब्बत का बोसा सबत करते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा यकीन और एतबार ही मेरे एहसासात और दिली जज्बात की तर्जुबानी कर रहे हैं मारवी। मेरे पास तुम्हें देने को वो सब कुछ नहीं है जिसकी एक लड़की तमन्ना करती है या ख्वाब देखती है। मैं अगर मोहब्बत इन दुनियावी चीज़ों के तराजू में तोल कर करती तो मुझसे बड़ा कमज़र्फ कोई ना होता। मैं तुम्हारे जज्बात व एहसासात को अपना ईमान समझती हूँ मुराद, और तुम्हारी ज़ात पर एतमाद और यकीन मेरा सरमाया है। मुराद मुस्कुराकर उसको गले लगा लेता, लेकिन मारवी ने इशारतन गला खंकार कर कहा, मोहब्बत को पाकीज़ा जज्बों की अमानत ही रहने दो मुराद। उसको अगर एक बार तन की खुशबू सूंघने की आदत पड़ जाए तो फिर ये जज्बा पाकीज़गी को छोड़कर हवस और गलाजत की लत में मुब्तला हो जाता है। वह इन अल्फाज और उसके एहसासात से बहुत ही मुतासिर हुआ था। उसने उसके हाथ पर बोसा देते हुए उससे इजाज़त चाही और बाहर निकल गया। मारवी ने वेटर को बुलाकर वो केक सब में तकसीम करने का कहा और वहां से चली गई, लेकिन एक छोटे से कैमरे की वीडियो उसके जाते ही उसके घर सौम्या के मोबाइल में डाउनलोड हो रही थी। लेकिन वो मोबाइल इस वक्त सानुल के हाथों में था, क्योंकि वो अपने मोबाइल में बैलेंस ना होने की वजह से सौम्या का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ सलोनी वली मोहम्मद की तरफ देख रही थी, जो दरूद अहमद को एक बच्चे की तरह हैंडल कर रहे थे। लेकिन सलोनी ने ये बात बहुत अच्छी तरह महसूस की थी कि कल से दरूद अहमद की नजरें झुकी हुई थी। उसने सलोनी और बाकी सबको भी सलाम किया तो उसकी नजरें झुकी हुई ही थी, लेकिन जब वो अली हसन के साथ खेल रहा था तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रहा था। और अब भी वली मोहम्मद उसको साथ लेकर गांव के स्कूल की तरफ जा रहे थे। वो आगे आगे था, वो एक गाइड की तरह उनको वो सब कुछ बता रहा था जो सलोनी और जासिम के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। वो स्कूल के पास खड़े थे। ये वो स्कूल है जिसमें इस गांव के सभी लड़के और लड़कियां तालीम हासिल किया करते थे। वो बड़ी हवेली की तरफ बढ़ा और बोला, सलोनी आपा, ये वो हवेली है जो आपका ससुराल था। ये सुनकर सलोनी की हालत पतली होने लगी थी। जासिम भी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको तसल्ली भी दे रहा था और हवेली की शान और शौकत भी देख रहा था।
یہ وہ حویلی ہے جس میں ایک ظالم انسان نے خدا بن کر زندگی گزاری ہے، اور اس کا بیٹا مکھن سلطان، جو کہ اس کا اپنا سگا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک ناجائز اولاد ہے، وہ بھی اسی حویلی کا مکین ہے۔ اتنا سن کر سلونی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن پاس کھڑے خان، مومنہ اور ایمان فاطمہ کے لیے یہ نئی بات نہ تھی، کیونکہ وہ خان کی زبانی پوری کارروائی سن چکے تھے۔ جب رات بھر میں نور العین کو جیل سے رہا کروانے والے کا نام سامنے آیا تھا، تو پھر خان نے شہپر کا پورا بایو ڈیٹا منگوا کر اس کی تفصیل معلوم کی تھی۔ انہوں نے مومنہ اور پھر مومنہ نے اپنے طریقے سے ایمان فاطمہ کو بتا دیا تھا۔ اب سلونی حیرت سے درود احمد کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کو ولی محمد نے ایسی باتیں کرنے سے ٹوکا تو بول پڑا، بابا جی مجھے سچ بولنے دے، یہ کسی کے مستقبل کے لیے بہت ضروری اور لازمی ہے۔ اس نے نظر جھکائے ہی ایمان فاطمہ کی طرف دیکھا تھا، وہ اس کی نظروں سے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اب درود احمد اس کے ساتھ ویسے فری نہیں ہوا جیسا کہ وہ پہلے ہوتا تھا۔ آج کل اس حویلی میں کوئی نہیں رہ رہا، جو مالکن رہتی ہے وہ ہسپتال میں ہے، اس کی ایک بہو سومیا باجی، اس کے بچے سانول اور ماروی شہر میں رہتے ہیں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا سانول مکھن سلطان کا بیٹا ہے؟ یہ سن کر جاسم اور سلونی کو لگا کہ درود احمد ان سے مذاق کر رہا ہے، یا پھر خان نے ان کو اتنی دور بے وقوف بنانے کے لیے بلایا ہے۔ جاسم تو بالکل بھی حیرت میں گم ہو کر ایمان فاطمہ کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ایمان فاطمہ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ سانول، جو کہ اس کا یونیورسٹی فیلو ہے، وہ ایمان فاطمہ کے اتنے قریب ہے کہ وہ اس کے گاؤں میں ایک ساتھ پلے بڑھے ہیں۔ لیکن ایمان فاطمہ کی نظر جھکی ہوئی تھی، وہ خان اور مومنہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی درود احمد کی کمنٹری بھی سن رہی تھی، جس کا وہ مرکزی کردار تھی۔ پھر وہ پرانی جلی ہوئی حویلی کے پاس پہنچے تو درود احمد نے ولی محمد کی طرف دیکھ کر گویا ان سے اجازت طلب کی کہ اس کو بولنے کی اجازت ہے یا نہیں، لیکن ولی محمد نے سر ہلا کر اس کو بولنے اور سب کچھ بتانے کا کہا۔ یہ پرانی حویلی ہے جس کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا تھا کہ اس میں چڑیل اور جن کا بسیرا ہے، جو ہر رات کسی نہ کسی جوان لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیل کر اس کی لاش کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیتا ہے، یا پھر وہ لڑکی خودکشی کر لیتی ہے۔ ایک ایسی ہی لڑکی نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان کنویں میں کود کر دے دی تھی، لیکن اپنی عزت بچا لی تھی۔ یہ کہتے ہوئے درود احمد کی آواز بھر آ گئی، لیکن وہ جلدی ہی اپنی آواز پر قابو پا گیا۔ لیکن ولی محمد رو پڑے تھے، کیونکہ ان کی مومنہ کی بات جو ہو رہی تھی، یا پھر کوئی نہ کوئی لڑکی وہاں سے دور گزرنے والی ٹرین کے نیچے آ کر اپنی زندگی ختم کر لیتی تھی۔ اب ایک بچے اور بچی کی ماں پر اس جن کی بری نظر پڑ گئی۔ اس نے بچے کو ڈرا کر خوفزدہ کر کے اس کے پیچھے کتے چھوڑ دیے، لیکن وہ بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بچہ بھی اب جوان لڑکا ہے اور شہر میں کام کرتا ہے، اس کا نام مراد ہے۔ وہ چلتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک کنواں دکھائی دیا، وہ وہاں رک گئے اور سبھی نے باری باری اس کنویں میں جھانک کر دیکھا، جس میں دور تک نیچے پانی نظر آ رہا تھا۔ گویا کہ اب بہت سے گھروں میں پمپوں کے ذریعے پانی حاصل کرنے کا رواج زور پکڑ چکا تھا، لیکن گاؤں میں اس کنویں کی افادیت اور اس سے جڑی کہانیوں سے انکار ممکن نہ تھا۔ یہ وہ کنواں ہے سلونی آپی، جس میں گر کر بہت سی لڑکیاں اپنی جان گنوا چکی ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی عزت اور شرموں کی بدولت اس کنویں کو اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں، اور اس کنویں کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے کہ جو بھی جن کسی لڑکی کی عزت سے کھیلتا ہے، وہ اس کو خود آ کر اس کنویں میں پھینک جاتا ہے۔ درود احمد یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو مومنہ باجی یاد آ گئی تھی۔ خان اور مومنہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے سفید صافے سے اپنا چہرہ صاف کرنے کے بہانے اپنے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ سلونی اس سارے منظر کو ایک فرضی کہانی اور کتابی اسکرپٹ قرار دے رہی تھی، اور جاسم تو بوریت محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ کل سے اس لیے آئے ہے کہ خان نے ایمان فاطمہ سے شادی کی یہ شرط رکھی ہے۔ ابھی تک تو یہ ساری کہانی کا کوئی بھی مقصد سامنے نہ آیا تھا کہ گاؤں مکھن سلطان کا ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک مکان کے سامنے جا کر رک گئے تو ایمان فاطمہ کی گھگی بن گئی، لیکن مومنہ نے اس کو تسلی دی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیکن سلونی بہت حیرانگی سے ایمان فاطمہ کی اس کیفیت کو دیکھ رہی تھی۔ اس گھر کی مالکن، جو کہ ایک اچھی خاصی وزیدار خاتون تھی، اس نے مکھن سلطان کو اس کے باپ سائی سلطان کی بات مان کر اپنی عزت کو سرے عام نیلام نہیں کیا تھا۔ ان کی ایک جوان بیٹی کے ساتھ نور العین یعنی کہ آپا
آپ کی ساس، آپ کے سابق شوہر اور سسر نے اس گھر کو رات کی تاریکی میں آگ لگا دی۔ وہ بچی، اس کی ماں بھاگی اور اس کا باپ شمروز اسی گھر میں زندہ جلنے کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ یہ کہہ کر درود احمد آنسو کے ساتھ رونے لگا تو ایمان فاطمہ کی بھی حالت پتلی ہو رہی تھی، وہ بھی زار و زار رونے لگی تھی۔ لیکن جاسم اور سلونی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ یہ سب کیوں رو رہے ہیں۔ پھر ولی محمد نے آگے بڑھ کر ایمان فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، اس بچی کو میں نے بچانے کے لیے درود احمد کو بھیجا، جو اس گھر کے پچھلے راستے سے اندر چھلانگ لگا کر اترا اور اس جوان بچی کو بچا کر باہر تک لے آیا۔ اس کی ماں چیختی چلاتی رہی، مدد کے لیے لوگوں کو پکارتی رہی، لیکن سبھی ان وڈیروں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے جل کر مرنے کا تماشا دیکھتے رہے۔ کوئی بھی اتنی جرت نہ کر سکا کہ ان کو بچانے کے لیے اس جلتے ہوئے گھر پر ایک پانی بالٹی ہی ڈال سکے۔ ان سب نے بھاگی کی موت پر رقص کیا، جشن منایا، اس کی موت پر کہے لگائے اور اعلان کیا کہ اگر کوئی بھی ان کو بچانے کی کوشش کرے گا تو اس کا گھر اور جان و مال بھی اسی طرح جلا کر راکھ کر دیے جائیں گے۔ وہ عورت اور مرد اندر ہی جل کر کوئلہ بن گئے۔ اگلے دن ان کی میتوں کو دفن کیا گیا، لیکن وہ بچی پورے گاؤں میں کسی کو بھی نہ ملی تھی، کیونکہ وہ بچی میرے پاس میرے گھر میں محفوظ تھی۔ اور پھر اس بچی کو ایک ایسے خاندان کے ساتھ شہر بھیج دیا گیا جو کہ بیٹی کی خواہش بھی رکھتا تھا اور بے اولاد بھی تھا۔ اللہ نے اس بچی کا بہت اچھا سبب بنا کر اس خاندان کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے وہ بچی ان کی بیٹی بنا کر دوسرے ہی دن شہر بھیج دی تاکہ وہ زندہ بھی رہے اور اپنے اس گاؤں کے بعد سے اسے انتقام بھی لے سکے۔ یہ کہہ کر ولی محمد خاموش ہو گئے، لیکن سلونی کی آنکھیں نم ہو چکی تھی کیونکہ وہاں پر کھڑے سبھی لوگ رو رہے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ کریم نے ایک پیارے سے بیٹے سے بھی نواز دیا، کیونکہ انہوں نے بچی کو اپنی سگی بیٹی بنا کر رکھا۔ اس کے کھانے پینے، پڑھنے لکھنے اور ضروریات زندگی کی ہر اس چیز کا بہت ہی اچھی طرح خیال رکھا کہ اگر ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو شاید وہ ایسا نہ کر پاتے۔ اللہ نے اس بچی کی دعاؤں کی بدولت اس نیک انسان کو ترقی اور عزت سے نوازا۔ ان کا ایک بیٹا بھی اللہ کی نعمت بن کر ان کے گھر میں آ گیا، وہ بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ وہ بچی شہر کے مہنگے کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے، لیکن اب اس کی شادی کا معاملہ میرے پاس پہنچا ہے تو یہ سب بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ بچی جو کل اس گاؤں میں زلیخا کے نام سے زندگی گزار رہی تھی، آج وہ شہر کی ایمان فاطمہ بن کر آپ کے سامنے کھڑی ہے، اور اس پرانی حویلی کا جن اور چڑیل مکھن سلطان ہے، جو اس گاؤں کی جوان لڑکیوں کی عزتوں سے کھیل کر ان کو کنویں میں پھینک دیتا تھا اور اس کا ساتھ اس کی ماں اور باپ دیا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر ولی محمد وہاں سے روتے ہوئے چلے گئے، لیکن سلونی اور جاسم وہیں بت بنے کھڑے تھے۔ وہ ایمان فاطمہ اور خان کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر رہے تھے، وہ مومنہ سے بھی آنکھ چرا رہے تھے، کیونکہ سلونی کا ایک بہت لمبا عرصہ تک مکھن سلطان کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ یہ گھر ایمان فاطمہ کا ہے، اب ہم اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور اس کی شادی یعنی اس کی رخصتی اسی گھر سے ہوگی۔ یہ ایمان فاطمہ کی درخواست بھی ہے اور اس کی خواہش بھی ہے، کیونکہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ماں باپ کی روحوں کی خوشبو ابھی بھی اس مٹی سے ابھرتی ہے۔ یہ بات کہہ کر درود احمد بھی روتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے جاتے ہوئے جن نظروں سے زلیخا کو دیکھا تھا وہ کرب اور تکلیف سے بھری ہوئی تھی۔ خان اور مومنہ نے ایمان فاطمہ کو گلے سے لگایا ہوا تھا، ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس کو اپنی محبت کے حصار میں لے کر کھڑے ہیں، کسی کو بھی اس کی ایک جھلک دیکھنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن سلونی نے محبت اور عقیدت بھری نظروں سے مومنہ اور خان کو دیکھا تھا، جنہوں نے ایک لاوارث بچی کو اپنی بیٹی بنا کر آج اس مقام پر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ہمت اور جرت کی ایک مثال بن گئی تھی۔ اس نے مومنہ کے ہاتھ چوم لیے تو دونوں کی آنکھوں سے رمجھم کی برسات جاری تھی۔ جاسم نے خان کے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا تھا، وہ اس کی پشت تھپتھپا رہے تھے، لیکن جاسم کا جسم ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ ہم اسی گاؤں میں پوری شادی کریں گے اور پوری دھوم دھام سے کریں گے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس حویلی کے جن اور چڑیل میں کتنا دمخم ہے، سلونی ایک اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ بولی تھی۔ خان اور مومنہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے تھے، جبکہ ایمان فاطمہ کی نظریں جاسم پر جمی ہوئی تھی۔ وہ نظر جھکائے کھڑا تھا، لیکن اپنے دل میں جو جذبات وہ ایمان فاطمہ کے لیے محسوس کر رہا تھا ان کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔
बस सलोनी बहन, यही हमारा मकसद था कि कल को कोई भी ऐसी बात जो ईमान फातिमा के माजी से जुड़ी होती आपको मालूम होती तो फिर मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचना थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। खान ने चलते हुए सलोनी से कहा तो बड़े एहतराम से बोली, खान भाई, मैंने ज़मीन पर फरिश्ते तो नहीं देखे, लेकिन इतना जानती हूँ कि अल्लाह करीम ने आपको एक फरिश्ते का दर्जा ज़रूर दे दिया है। खान ने तौबा वाले अंदाज अपने कानों को हाथ लगाकर आसमान की तरफ देखकर दो आंसू बहाकर अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया और बाबा जी के घर की जानिब चल दिए। दूसरी तरफ सानुल ने वो वीडियो देखने के बाद मोबाइल बहुत गुस्से के साथ सौम्या की तरफ बढ़ा दिया। अब ये होगा कि मेरी बहन एक मामूली मिस्त्री के साथ इस तरह हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाती फिरेगी। वो बहुत गुस्से में था। मारवी को गोली मार देता अगर वो अभी के अभी उसके सामने होती, लेकिन अभी मारवी घर ना पहुंची थी। सौम्या ने भी जब वो वीडियो देखी तो उसका भी खून खौलने लगा था, लेकिन ये अच्छी बात थी कि अभी मारवी घर ना पहुंची थी। लेकिन सानुल लॉन में इस तरह टहलने लगा था कि वो कुछ न कुछ कर बैठेगा। सानुल, खुद को पुरसुकून करो, तुम्हारी सेहत अभी इस बात की इजाजत नहीं देती कि तुम इतना गुस्सा करो। सौम्या बात को सुलझाने लगी थी। मैं इसको समझाऊंगी, वो अभी बच्ची है, उस मिस्त्री ने उसको बहकाया होगा, वो उसको अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में फंसाकर होटल ले गया होगा। तुम अपने आप को रिलैक्स करो मेरे बच्चे, जाओ अपने कमरे में जाओ। लेकिन सानुल के सर पर मारवी को खत्म करने का भूत सवार हो चुका था। मेरी बात नहीं मानोगे मेरे बच्चे। सौम्या को मालूम था कि अगर सानुल ना माना तो मक्खन सुल्तान को भी कोई जवाब ना दे पाएगी, क्योंकि उसने ही मारवी को आज़ादी दे रखी थी। अब वो इस बात से भी डर रही थी कि बात मक्खन तक ना पहुंचने पाए, उसको अपनी ज़बानी समझा दे मम्मा, ये उसकी इस 2 टके की मिस्त्री के साथ आखिरी मुलाकात हो, वरना मैं उसके टुकड़े करके चील कबू को खिला दूंगा। ये कहकर सानुल अपने कमरे में जाने के लिए वहां से चला गया था। सौम्या ने एक सुकून की सांस खारिज की और लॉन में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। अब उसको मारवी के घर पहुंचने का इंतजार था। फिर गाड़ी के हॉर्न सुनकर उसने चौकीदार की तरफ देखा जो गेट खोल रहा था, लेकिन जब गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो उसमें मक्खन सुल्तान था और उसके साथ वो नूरुल ऐन को देख हैरान हो गई। अब ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी है। वो ये कहकर गाड़ी की जानिब बढ़ी तो मक्खन सुल्तान नूरुल ऐन को गाड़ी से निकाल चुका था। उसने माजी का हाथ पकड़ा हुआ था। सौम्या को बीमार लग रही थी। सौम्या ने आगे बढ़कर इखलाकन सलाम किया, लेकिन वो बहुत देर तक सौम्या को देखती रही। फिर मुस्कुरा कर बोली, कैसी हो बहू, सानुल और मारवी कहाँ है? ये सुनकर मक्खन सुल्तान ने सुकून की सांस ली थी, क्योंकि नूरुल ऐन ने अस्पताल में कोई भी बात ना की थी। डॉक्टरों का कहना था कि उनका जहनी तवाज़ुन बिगड़ने का अंदेशा है। अब ये बोलेगी तो ही मालूम होगा कि ये किसी को पहचानती है या नहीं। वो ठीक है अम्मा जी, आइए आइए आप अंदर चले। इतनी बात करके सौम्या ने अजीब सी नजर से मक्खन की तरफ देखा था कि अब ये गांव से चलकर यहाँ हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए पहुंच गई है। लेकिन वो कुछ बोल न सकी और उसको एक तो मारवी का मसला बड़ा अहम मसला महसूस हो रहा था, क्योंकि सानुल इतने बड़े मामले पर खामोश न रहने वाला था। वो लाजमी कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। शायद वो एक बार फिर अपने बाप की तरह मुराद को नुकसान पहुंचाए या उसे जान से ही मार दे। लेकिन खान ने जो इंतकाम उसके खानदान से लिया था वो बहुत ही भयानक था कि सानुल को जिंदगी से मौत के कुएं में ढकेल दिया था। गोया कि अभी तक वो इस बात को साबित ना कर सके थे कि ये काम खान का है, लेकिन मक्खन और सौम्या जानते थे कि ये काम खान का ही हो सकता है, जिसने एक मिस्त्री की जिदबाजी में आकर इस मामले को अपनी अना का मसला बना लिया था। वो मक्खन सुल्तान के साथ साथ चलती हुई उस कमरे में पहुंची थी जो मक्खन सुल्तान ने मेहमानों के लिए मुख्तस किया था। इसमें नूरुल ऐन का डेरा लगा दिया गया था। खान मक्खन सुल्तान उसको सुकून से लिटाकर बाहर निकला तो सौम्या भी साथ ही निकल आई। अब ये क्या है मक्खन? मक्खन उसकी जानिब से इस मुतवक्का सवाल का मुंतज़िर था। ये तो अच्छा था कि सौम्या ने कहीं नूरुल ऐन के सामने नहीं पूछ लिया कि इस्माई को इधर किधर लेकर आ रहे हो, कि क्योंकि नूरुल ऐन ने सौम्या को जिस तरीके से घर से निकाला था वो कभी भी काबिल सताइश नहीं था। 3 दिन तक चेकअप करवाना है, फिर वापस गांव छोड़ाऊंगा। ये कहकर मक्खन वहां से आगे बढ़ने लगा तो मोबाइल पर ब्लिंक करने वाले नंबर को देखकर वो चौंक गया, क्योंकि ये नंबर गांव से उसके मुखबिर राजू का था, जो बाबू के बाद अपनी जिम्मेदारियां बड़ी वफादारी से निभा रहा था। मक्खन साई, इधर गांव में कुछ लोग भागी के मकान को गिरा रहे हैं। ये सुनकर मक्खन का चौंकना लाजमी अमर था। वो हैरानगी से पूछता हुआ बोला, कौन है वो लोग और किसने इतनी जुर्रत की है कि उस घर की तरफ आग भी उठाकर देख सके? ये सुनकर पास खड़ी सौम्या भी चौंक गई कि किस घर की बात हो रही है।
وہ مکھن کی طرف استفہامی انداز میں دیکھنے لگی، لیکن وہ موبائل پر مصروف تھا۔ پتہ نہیں جی، بابا جی کے ساتھ کچھ مہمان کل پورے گاؤں کا چکر لگا رہے تھے۔ وہ پرانی حویلی، بڑی حویلی، کنواں، اسکول اور سب کچھ دیکھ کر گئے ہیں جی۔ دوسری طرف سے راجو کی گھبرائی ہوئی آواز ابھر رہی تھی، لیکن مکھن سلطان کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کو روکو تم، اور یہ بابا جی سے تو میں خود آ کر ملتا ہوں۔ 3 دن تک اس گھر پر کام کرنے والوں کو روک لو، باقی میں آ کر دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی تو سومیا کی طرف دیکھنے لگا، جو اس سے تمام کال کی تفصیلات جاننے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی۔ بھاگی کے گھر کو کسی نے گرانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس جگہ پر نیا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اتنی جرأت اور دیدہ دلیری سے گاؤں میں بھی گھس گئے ہیں اور یہ کام بھی کر رہے ہیں؟ سومیا بھی حیران تھی، لیکن مکھن سلطان ایک نکتے پر سوچتے ہوئے بولا، وہ بابا ولی محمد کے مہمان تھے۔ مہمان کون ہو سکتے ہیں؟ سومیا یہ کہہ کر چونکنے والے انداز میں مکھن کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، آپ بابا جی کو کال کیوں نہیں ملاتے؟ راجو سے کہے کہ وہ آپ کو بابا جی کا نمبر لے کر بھیجے، آپ ڈائریکٹ ان کو کال کرے، بات سامنے آ جائے گی۔ مکھن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کہ اس کو جیسے سومیا سے اتنی بڑی عقل مندی کی توقع نہ تھی۔ اس نے فوراً کال ملا کر راجو کو تمام بات بتائی اور اس کی کال کا انتظار کرنے لگا۔ اس سارے کام میں اس کو آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اس دوران سومیا نے اس کے لیے چائے منگوائی تھی۔ وہ گھوٹ گھوٹ پینے لگا۔ اس کے ذہن میں 100 طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ ماروی بھی گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے، لیکن سومیا فوراً ماروی کی طرف بڑھتی ہوئی گئی اور پھر اس کے کمرے میں جا کر کمرہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ مکھن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ ماں بیٹی نے کمرہ اندر سے بند کیوں کیا ہے۔ اس کو اپنی ماں اور گاؤں میں ہونے والی اس واردات کی فکر ہو رہی تھی جو اس کی غیر موجودگی میں ہو چکی تھی۔ بابا جی کا نمبر لکھانے پر اس نے چائے کا کپ خالی کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ بابا جی کا نمبر ملانے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی تھی کہ اس نے ایک بار تو ڈائل آف کر دیا۔ وہ بہت لمبے سانس لینے لگا تھا۔ اس نے ایک بار تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک گولی بھی نہ چلا پایا تھا، لیکن وہی گولیاں باہر آ کر دھڑا دھڑ چڑھنے لگی تھی۔ وہ درود احمد اور بابا جی کو مانتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن اس دن جان بھی گیا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کا بھاگی کے گھر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کر اس نے دوبارہ کال ملائی تو دوسری طرف سے کچھ دیر بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم، درود احمد۔ دوسری طرف سے یہ آواز سن کر مکھن سلطان کے چہرے کے اعضاء مزید کسے گئے۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن کر کچھ نہ پایا تھا۔ بابا جی سے بات کرواؤ، لیکن دوسری طرف سے سوال کر دیا گیا تھا، آپ کون ہیں؟ تمہارا باپ مکھن سلطان۔ یہ غصے والی بات وہ اپنے دل میں ہی دبا گیا، زبان سے ادا کرنے کی ہمت نہ کر پایا تھا۔ مکھن سلطان بول رہا ہو، ابھی بات کرواؤ۔ دوسری طرف سے بڑے ادب کے ساتھ کہا گیا، اچھا جی، یہ لو بات کرو۔ موبائل بابا جی کی طرف بڑھاتے ہوئے آواز ابھری، بابا جی، مکھن سائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مکھن سب سن رہا تھا۔ اب اس کے دل کی دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے دوسری طرف سے سلام کہنے پر وعلیکم السلام کا جواب دیتے ہی سوال کر دیا، میں نے سنا ہے کہ آپ گاؤں میں قبضے چھڑوانے کا بھی کام کرنے لگے ہیں بابا جی۔ لیکن دوسری طرف سے ولی محمد کی تحمل میں ڈوبی ہوئی ہنسی اور پھر پرسکون آواز ابھری، قبضے تو ان چیزوں کے چھڑوائے جاتے ہیں مکھن سائی جن پر ناجائز کوئی قابض ہو، لیکن مجھے نہیں معلوم ہوا کہ آپ کے اشارہ کس بات کی طرف ہے۔ وہ یہ سن کر غصے میں آ گیا تھا، میں بھاگی کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے مہمان بن کر آئے ہیں اور آج اس گھر کو گرا کر نیا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں ساری بات کر گیا تھا۔ اب وہ دوسری طرف سے جواب کا منتظر تھا۔ وہ میرے مریدین ہیں جو میرے مہمان تم کہتے ہو۔ وہ گاؤں دیکھنے آئے تھے، میں نے ان کو سارا گاؤں دکھا دیا، لیکن گھر کی بات جو تم نے کی ہے وہ خود ہی ان سے آ کر پوچھ لو میاں، جو گھر کو گرا رہے ہیں اور نیا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے۔ میں دیکھ لوں گا سب کو، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ مجھے کیا بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ وہ سخت غصے میں بولتا ہوا کال منقطع کر کے پاس کھڑی سومیا کی طرف دیکھنے لگا تھا، جو اس کی بات کرنے کے دوران ہی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے ابھی کے ابھی گاؤں جانا ہوگا۔ سومیا اس کے منہ سے یہ سن کر پریشان ہوتی ہوئی بولی، لیکن وہ اماں جی۔ مکھن نے اس کی بات سننے کی بجائے سانول کو چیخ کر پکارا تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔
कल दादू को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, उनका चेकअप करवा के वापस घर लाना है। ये काम बहुत जरूरी है और तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन सानुल खामोश रहा तो वो दोबारा घुर्राने वाले लहजे में बोला, कुछ समझे या नहीं? सानुल चौंक कर बोला, जी बाबा मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गाँव जा रहा हूँ, वहाँ कुछ लोग हमारे घरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहां से निकलकर गैरेज की जानिब बढ़ा तो सानुल भी उसके पीछे पीछे था। बाबा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करना है अभी। लेकिन मक्खन सुल्तान उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, मेरे लिए इस वक्त सबसे जरूरी अपनी वो साख बचाना है जो मेरे पुरखों ने आज तक कायम रखी हुई है। लेकिन ये इज्जत का मामला है बाबा, तुमने लाजमी कोई काम फिर से खराब कर दिया होगा। मैं इस वक्त किसी ऐसे मूड में नहीं हूँ, वापसी पर बात करेंगे। ये कहकर मक्खन सुल्तान गाड़ी में बैठकर वहां से गाड़ी बाहर निकाल कर गाँव की जानिब बढ़ाता ले गया। मैं कहती हूँ कि अभी खामोश रहो। मक्खन के जाते ही सौम्या ने सानुल को डांटने वाले अंदाज में कहा तो वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला, मम्मा कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सौम्या उसका हाथ पकड़कर उसको लॉन में लाती हुई बोली, मैंने उसको समझाया है, वो समझ गई है, समझ जाएगी। तुम ये सारा मामला मुझ पर छोड़ दो बस। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, ये इज्जतों की रखवालियों के सौदे मर्द ही कर सकते हैं मामा, औरतों की बस की बात नहीं है। वो ये कहकर वहां से चला गया, लेकिन सौम्या ने उसकी आंखों में जो नफरत और गुस्सा देखा था वो उससे कांप कर रह गई थी। दूसरी तरफ सलोनी ने गाड़ी में ही खान को बता दिया था कि उनकी सारी बात मालूम होने के बाद ईमान फातिमा से और भी मोहब्बत हो गई है। उनको ये रिश्ता हर लिहाज से कबूल है और वो बहुत जल्द उन दोनों का निकाह करना चाहते हैं। सारे मामलात रास्ते में ही तय हो गए थे, लेकिन खान ने कहा था पहले ईमान फातिमा का घर बन जाए, फिर हम बारात और रुखसती की तरफ जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये बात तो तय है कि ईमान फातिमा की शादी होगी और रुखसती की तमाम तकरीबात गांव में ही होगी। सलोनी को भी इस बात पर कोई एतराज न था, बल्कि वो तो मक्खन सुल्तान के सीने पर मूंग दलने के लिए तैयार थी। अल्लाह ने उसको मौका दे दिया था। मैं कल से ही घर की तामीर शुरू करवा देता हूँ, लेकिन ईमान फातिमा अपनी मर्जी का नक्शा पास करेगी क्योंकि उसने उस घर में रहना है। ईमान फातिमा ये सुनकर मुस्कुराकर जासिम की तरफ देखने लगी, जो कि खान की बात बड़े गौर से सुन रहा था। तो फिर ठीक है, तय पा गया कि ईमान फातिमा और जासिम का निकाह अगले हफ्ते करते हैं गांव से। बाबा जी और दरूद अहमद को भी लाजमी बुलाया जाएगा। मोमिना ने तजवीज दी तो सब ने एक नारा लगाया, जो कि गाड़ी में काफी आवाज पैदा कर गया था कि सोया हुआ अली हसन जाग कर उन सब की तरफ हैरत से देखने लगा। क्या हुआ मामा? उसके चौंकने की अदा देख कर सभी उस पर फरेफ्ता होकर मुस्कुराने लगे। दोबारा से सड़क के पार देखने लगा, लेकिन अब ईमान फातिमा जासिम से नजर चुराने लगी थी। घर पहुंचकर आराम करो, मैं गांव वाले घर के लिए अपने बंदे भेजता हूं, जो कि अपने हर किस्म के काम में माहिर है। खान उसको बताने लगे थे, इंशाल्लाह 3 माह के अंदर अंदर एक शानदार घर उस गांव में बड़ी शान शौकत के साथ खड़ा होगा। बाबा उसकी परेशानी पर जो नेम प्लेट लगेगी उस पर मेरी अम्मा का नाम होगा ना? ईमान फातिमा ने भर्राई हुई आवाज में कहा तो मोमिना ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरी जान, तुम्हारी अम्मा और अब्बा का ही नाम होगा क्योंकि ये घर तो उनका है ना। मोमिना का दिल बहुत बड़ा था। उसने ईमान फातिमा की बात सुनकर ये भी गिला ना किया कि उसकी मामा तो अब वो है, लेकिन वो जानती थी कि ईमान फातिमा उनकी दिल से इज्जत करती है, लेकिन अपनी जन्म देने वाली माँ को नहीं भूल सकी है। खान ने भी ये बात महसूस की थी, लेकिन वो खामोश रहे क्योंकि उनकी बात की ठीक ठीक तर्जुमानी मोमिना ने कर दी थी। अब जरा इस बात का तस्वुर करो कि जब मक्खन सुल्तान इस जले हुए घर को गिरा हुआ देखेगा, नया बिल्डिंग मटेरियल और मजदूर देखकर उसकी क्या हालत होगी। सभी हंसने लगे थे, लेकिन मोमिना फिक्रमंदी से बोली, खान कहीं ऐसा ना हो कि बाबा और दरूद अहमद को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ये बात वाकई फिक्र करने वाली थी। उनकी बात को सलोनी ने आगे इस तरह बढ़ाया, मैं मक्खन सुल्तान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, अपनी शिकस्त पर तिलमिला उठता है। वो कभी भी ये बर्दाश्त ना करेगा कि कोई उसके गांव में अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश करे। लेकिन वो घर तो ईमान फातिमा और मुराद का है, हम तो कोई अपनी इजारादारी कायम नहीं कर रहे।
लेकिन जब कुत्ते के मुंह से हड्डी छिन जाए तो वो बावला होकर किसी को भी काट सकता है। पहली बार जासिम ने जबान खोली थी। खान उसकी बात की गहराई महसूस करते हुए बोले, आप लोग फिक्र नहीं करो, मैं बाबा जी और दरूद अहमद की सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा बंदोबस्त करूंगा। फिर भी खान, मेरा दिल डर रहा है। मोमिना का अंदाज ऐसा था कि उनके अल्फाज और लहजे से लग रहा था कि वो खासी घबराई हुई है। खान ने उनका हाथ पकड़कर दबाया और बोले, दिल को मजबूत रखो मोमिना बेगम, अल्लाह करीम है, करीम से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। घर पहुंच चुके थे। खान ने सलोनी और जासिम को रोक लिया था। रात का खाना खाने के बाद उन लोगों को इज्जत के साथ रुखसत किया गया था, क्योंकि अब वो लोग उनके रिश्तेदार बनने जा रहे थे। बाबा जी ने भी जासिम को ईमान फातिमा के लिए बेहतरीन जीवन साथी करार देकर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत कर दी थी। उनको बहुत दुख हुआ था कि जब उन्होंने सलोनी की ज़बानी ये सुना कि मक्खन सुल्तान ने शहर में दूसरी शादी उससे कर रखी थी और सिर्फ अपने बच्चों के लिए उसको तलाक दे दी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आज उसने जो कुछ मक्खन के बारे में सुन लिया है, अच्छा ही हुआ है कि अब वो उसका शौहर नहीं है, वरना सलोनी को मजीद दुख होता। सलोनी भी बाबा जी की रूहानी शख्सियत की मुतारिफ हो गई थी और जासिम ने तो उनकी तारीफें करता ना थक रहा था कि उन्होंने जुलेखा को बचाकर ईमान फातिमा बनाने में अपना अहम तरीन किरदार अदा किया था और फिर शहीद खान और मोमिना बेगम जैसी वाज़ेदार खातून ने उसको एक सगी माँ की तरह परवरिश किया और ज़रूरत की हर चीज़ उसकी तरफ इस तरह मुहैया की कि शायद वो अपनी सगी बेटी के लिए भी ये सब ना कर पाते। आप ही मक्खन सुल्तान का ये अब हमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब हम गांव में रहेंगे तो वो हमें तंग तो कर सकता है। सलोनी जासिम की तरफ देखने लगी थी, जो रात के 2 बजे खुद ही 2 कप चाय बनाकर ले आया था। उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो सलोनी के साथ अपने मुस्तकबिल की बातें कर सके और जो भी खदशात है उन पर हर पहलू से सोचा जाए। जब सांप का जहर निकल जाए तो वो एक बेजरर सा कीड़ा बनकर रह जाता है, फिर उसके काटने से डरना नहीं चाहिए। सलोनी ने उसके हाथ से कप लेते हुए एक घूंट गरम गरम चाय का लिया और अपनी आंखें बंद करके चाय के घूंट का सुरूर अपने दिमाग में उतारने लगी। मैं समझा नहीं आपी। जासिम भी चाय से लुत्फानंदोज हो रहा था। सलोनी उसकी तरफ देखती हुई बोली, सानोल मक्खन सुल्तान का बेटा है, वो ईमान फातिमा में इंटरेस्टेड भी है और मक्खन सुल्तान की चौधराहट पूरे गांव में है। लेकिन जब तुम्हारा और ईमान फातिमा का निकाह हो जाएगा तो सानोल भी अपनी शिकस्त पर रोएगा, और जब तुम लोग इस घर में जाकर रहोगे और पूरे गांव को मालूम होगा कि ईमान फातिमा दरअसल भाग्य शमरूज की बेटी जुलेखा है, तो पूरे गांव में तुम्हारी शादी और वहां मौजूदगी को भी इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। फिर मक्खन सुल्तान भी अपनी शिकस्त पर 8 आंसू रोएगा। जासिम सलोनी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो मक्खन सुल्तान है आपी, अपनी शिकस्त पर रोने की बजाय एक तूफान खड़ा कर देगा और फिर हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। हम तो कमजोर है, इस तूफान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बुज़दिल इंसान को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं होता। अगर मोहब्बत की है तो सीना तान कर अपनी मोहब्बत का दफा करो। वो जासिम की तरफ देखकर उसकी हिम्मत बंधाती हुई बोल रही थी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और इस बात पर यकीन रखो कि मक्खन सुल्तान का बेटा या वो खुद तुम्हारी और ईमान फातिमा की जिंदगी में कोई भी तूफान बपा नहीं कर सकते। मेरे पास एक कुंडी ऐसी भी है, कुंडी अभी ऐसी है जो मक्खन सुल्तान को मेरे पाँव पर झुकने पर मजबूर कर देगी। सलोनी का लहजा बड़ा मजबूत और अल्फाज हिम्मत और ताकत से भरपूर थे। जासिम उसकी तरफ देखकर रह गया, जो पुरसुकून होकर चाय पीने में मसरूफ थी। मक्खन सुल्तान अपने सामने सीना ताने खड़े 5-6 गुंडा टाइप लोगों को देख रहा था। पहले तो उसकी हिम्मत ना पड़ी कि उनसे पूछे कि ये कौन है और इस जले हुए घर को क्यों गिरा रहे हैं। उसने पास ही पड़ा हुआ रेत का ढेरा देखा, जो एक गाड़ी से भी ज्यादा का होगा, और फिर बहुत सी ईंटें भी देखी। उसके तो औसान ही खता हो गए थे कि ये कौन सी पार्टी है जो उसके गांव में इतनी दीदा दिलेरी से आकर इस घर पर कब्जा भी कर चुकी है और इसको गिरा कर नया घर भी तामीर करने के लिए बहुत संजीदा है। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या है? मक्खन सुल्तान ने तब हिम्मत की जब उसने देखा कि उसके आसपास गांव के काफी लोग जमा हो गए हैं और वो भी उस तमाशे को देखना कम और पूछना ज्यादा चाहते थे। ये मक्खन सुल्तान इस गांव का मालिक है, लेकिन ये अजनबी लोग जिनको कभी भी किसी भी गांव के बासी ने ना देखा था, बड़े धड़ल्ले से आकर असलहा और बंदों के तान कर घर पर काबिज हो चुके थे। हम इस घर के मालिक हैं मियाँ,
इन इस्लाह बरदार में से एक बोला तो फिर दूसरे ने मक्खन से सवाल कर दिया, लेकिन तुम कौन हो? मक्खन सुल्तान को उसकी जुर्रत पर हैरत और गुस्सा भी आया था, लेकिन वो अपने लोगों की तरफ देखता हुआ बोला, मैं इस गांव का मालिक हूँ और ये सारे घर, सारी फसलें और खेत हमारी मिल्कियत है। अब यहाँ से चलते फिरते नजर आओ, शाबाश। लेकिन दूसरे ही लम्हे मक्खन सुल्तान की हैरत की इंतहा न रही जब उसने कहा, मैं भागी का भाई हूँ। ये सुनकर पूरे गांव वालों को सांप सूंघ गया था। वो सब इस ऊंचे लंबे इस्लाह बरदार को देखने लगे थे, जो बड़े वसूख के साथ कह रहा था कि वो इस घर में जलने वाली भागी का भाई है और इस लिहाज से ये घर मेरी बहन का है। अपना तमाशा खत्म करो और चलते फिरते नजर आओ, शाबाश, वरना यहाँ लाशों की गिनती भी नहीं कर सकोगे। ये बहुत बड़ी धमकी भी थी और उसकी बात में वजन इस बात का गमाजी था कि वो अपने लहजे को बहुत ही काबू में रखकर बात कर रहा था। इस बात का क्या सबूत है कि तुम भागी के भाई हो? मक्खन की आवाज पर गांव के सभी लोग उसकी तायीद में बोलने लगे, लेकिन उस असलाह बरदार ने काम रोककर उनकी तरफ देखने वाले मजदूरों को एक मोटी सी गाली देते हुए अपना काम जारी रखने को कहा। मियां मक्खन, इस बात का इतना ही सबूत है कि मैं भागी का भाई हूँ जितना तुम कह रहे हो कि तुम इस सारे गांव के मालिक हो। ये कहकर वो अपनी जगह से आगे बढ़कर मक्खन सुल्तान के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना वो हवेली और सारी फसलें जिन पर तुमने नाजायज कब्जे कर रखे हैं सबको छीन लूंगा और तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि तुम इन सब के मालिक हो। मक्खन सुल्तान की पेशानी पर नन्हे मुन्ने से कतरे रेंगने लगे थे, जो कि ठंडे पसीनों के थे। वो अपने होठों पर जबान फेरता हुआ बोला, तुम ये तामीर नहीं कर सकते, मैं कोर्ट में जाऊंगा। उसकी ये धमकी खाली एक भड़क ही थी। ये मक्खन सुल्तान भी जानता था। सामने वाला मुस्कुराने लगा और बोला, शौक से जाओ भाई, किसने मना किया है? लेकिन जब अदालत पूछेगी कि भाग्य शमरूज कहाँ है तो फिर क्या जवाब दोगे? अब के बार गांव वालों में से कोई भी ना बोला था। मक्खन की भी बोलती बंद हो गई थी, लेकिन वह असलह बरदार बोलने लगा था, भाग्य और शमरूज के साथ उनकी बेटी को भी जिंदा जलाने के जुर्म में तुम सबको फांसी की सजा दिलवाऊंगा। तुम सब उस शख्स के जुर्म में बराबर के शरीक थे। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अभी के अभी सब लोगों को गोलियों से भून दूंगा। ये कहकर उसने अपनी कला शंकूफ से हवाई फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर वहां किसी का भी ठहरे रहना ऐसे ही था कि वो जिंदा नहीं रहेगा। लोग अपनी जूतियां छोड़कर भाग निकले थे, कोई आगे कोई पीछे, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में बहुत से तो गिरकर जख्मी भी हो गए थे, क्योंकि फायरिंग अभी भी हो रही थी। इन बुजदिलों को तो तुमने डरा दिया है, लेकिन मक्खन सुल्तान को एक इंच भी इसके जगह से नहीं हिला सके तुम। मक्खन सुल्तान ने एक कहकहा लगाया तो वो बोला, तुमने सच कहा है मक्खन सुल्तान कि ये बुजदिल ही है जिन पर तुम जैसा एक हुक्मरान अपनी दहशत और खौफ से हुक्मरानी करता रहा है। लेकिन याद रखो कि घर बनकर रहेगा, इसको हम तामीर करवाएंगे, और तुम में हिम्मत है तो जो दिल चाहे देख लो। ये सुनकर मक्खन वहां से बड़ी हवेली चला आया। वो अकेला था, उसके साथ कोई भी ऐसा ना था जो खड़ा होकर उनका मुकाबला कर सकता, क्योंकि उनके पास जदीद असलहा था जो किसी भी दिल वाले को एक मर्तबा तो दहशतज़दा कर देता था। ये भागी का भाई अचानक कहाँ से पैदा हो गया? वो झूले में बैठा झूल रहा था और साथ साथ उसकी सोच में जो फिक्रमंदी थी वो उस फिक्रमंदी में घुलता भी जा रहा था। उसको सुल्तान साई बहुत याद आया था। वो होता तो किसी न किसी सियासी बंदे से कहकर इस 2 टके के इस्लाह बरदार से उनकी जान छुड़ा सकता था, लेकिन अब वो नहीं है तो फिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसके काम आ सके? वो इस नुक्ते पर आकर अपनी सोच को टिका कर मजीद गहरी नजरों और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए चंद मिनट बाद एक ख्याल आते ही चौंक कर रह गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो उस बंदे से काम ले सकता था। फिर क्या हुआ? कौन था कौन नहीं? लेकिन नूरलैन ने कहा था कि वो मक्खन सुल्तान का सगा बाप है। वो हवेली में मुलाजमों को छोड़कर अपनी गाड़ी वहां से भगाकर रात भर में शहर जाने के लिए निकल पड़ा था। ये एक दिन में इसका गांव और शहर की जानिब दूसरा चक्कर था। हालांकि फासला काफी था, लेकिन वो रात तक शहर पहुंचकर नूरलैन से बात करके शहर के बारे में सारी मालूमात लेना चाहता था। वो शहर को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करके इस गाँव पर अपनी हुक्मरानी को कायम रखना चाहता था। उसने जाकर देखा तो नूरलैन सोने की तैयारी में थी। सानुल ने उसको वक्त पर दवाई खिलाती थी, लेकिन ये भी सच था कि सौम्या ने एक बार भी उसके कमरे में जाकर ये ना पूछा था कि उसको किसी चीज की जरूरत है तो बता दे। सभी काम मुलाजमों के जरिए ही हो रहे थे। मक्खन सुल्तान को देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, थके हुए लग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? नूरलैन का रवैया मक्खन सुल्तान के साथ
ایک محبت کرنے والی ماں جیسا ہو گیا تھا۔ مکھن اس کے پاس جا کر سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، اماں گاؤں سے آ رہا ہوں، بھاگی کے مکان پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ اس کو گرا کر نیا تعمیر کروانے کے چکر میں ہے۔ یہ سن کر نور العین چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور ایک رعونت سے بولی، کس میں اتنی جرأت ہے مکھن؟ ہم گاؤں میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کتا بلا اٹھ کر ہمارے گھروں میں گھس جائے گا اور ہمارے برتنوں میں منہ مار کر ان کو جھوٹا کر دے گا۔ مکھن نے لوہے پر چوٹ لگا دی تھی لیکن ابھی یہ پہلی ہی بات تھی۔ وہ پھر معصومیت سے بولا، میں نے ان کو بتایا کہ یہ گاؤں نور العین وڈیری کا ہے، وہ تم سب کو دیکھ لے گی، لیکن اماں جی انہوں نے گاؤں میں اپنی دہشت بنانے کے لیے گولیاں چلانا شروع کر دی اور سبھی لوگ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ مکھن سلطان ایسی شکایتیں لگا رہا تھا کہ جیسے کسی بچے کو اسکول سے مار پڑی ہو اور وہ گھر میں آ کر ماں باپ کو ماسٹر کی شکایتیں لگاتا ہو۔ مجھے فون دو ذرا۔ نور العین کے لہجے میں رعونت ابھر کر آ گئی تھی۔ مکھن نے فوراً اپنا فون اس کے سامنے کر دیا۔ وہ ایک نمبر یاد کر کے ڈائل کرنے لگی لیکن دوسری طرف سے کال ریسیو نہ کی گئی۔ وہ اس کو کٹ کر کے دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگی تو دوسری طرف سے چند سیکنڈ بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ نور العین بول رہی ہوں، دوسری طرف سے قربان جانے والے انداز میں کہا گیا۔ خوشی ہوئی تمہاری آواز سن کر میری جان نوری، لیکن یہ کس کا نمبر ہے؟ میں زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گی، یہ مکھن کا نمبر ہے۔ دوسری طرف سے یہ سن کر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ حیران ہو رہا تھا لیکن پھر بولا، اپنا مکھن؟ نور العین نے مسکرا کر سامنے بیٹھے ہوئے مکھن کی طرف دیکھا اور بولی، ہاں ہمارا اپنا مکھن۔ یہ سن کر مکھن سلطان کو بھی ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس نام سے نفرت کرتا تھا لیکن اس وقت یہ سب کچھ سننا اور برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ نور العین پوری بات بتانے لگی۔ وہ چار باتیں اپنی طرف سے بھی لگائی گئی لیکن دوسری طرف سے اس کی ساری باتیں سنی جا رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ ہنکارا بھی بھر رہا تھا، اس کی بات کی تائید بھی کر رہا تھا۔ مکھن کو ذرا فون دینا۔ یہ سن کر نور العین ایک بار تو چونک گئی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ مکھن کبھی بھی شہپر سے بات نہیں کرے گا، لیکن اس نے فون مکھن کی طرف بڑھا دیا اور بولی، بات کرو۔ مکھن نے حیرت سے دھڑکتے دل کے ساتھ نور العین کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہے اماں جی؟ نور العین نے مختصر سے جواب دیا، تمہارا باپ شہپر۔ یہ مکھن سلطان کے لیے بہت بڑی گالی تھی۔ اس بات کو نور العین بھی محسوس کرتی تھی اور دوسری طرف سے شہپر نے بھی کئی بار نور العین کی زبانی سنا تھا۔ یہ مکھن اس بات کو بہت برا سمجھتا ہے کہ وہ شہپر سے کوئی بات بھی کرے، لیکن اب اور تب میں کافی فرق آ چکا تھا۔ مکھن نے کانپتے اور لرزتے ہونٹوں سے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے مکمل خاموشی چھائی رہی۔ شاید دوسری جانب سے بھی باپ کے جذبات میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ہیلو، مکھن بات کر رہا ہوں، سن رہا ہوں بیٹے۔ دوسری طرف سے بھی آنے والی آواز میں بھیگا پن واضح محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مکھن لرزتی آواز پر قابو پاتا ہوا بولا تو دوسری جانب سے کڑکدار بارعب آواز میں کہا گیا، ایک بار کہو کہ کیا چاہیے؟ اس ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ اب تو شہپر رونے لگا تھا، پھر تو اس کا لہجہ سن کر، اس کی جانب سے مدد کی آفر سن کر مکھن سلطان جیسا کڑے جوان بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس طرف رونے کا انداز بہت مختلف تھا۔ وہ تو سلطان سائی کے اس لہجے کو رو رہا تھا جس نے مرنے سے چند منٹ پہلے اس کو کہا تھا کہ مکھن تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں اپنی گود میں کھلایا ہے، تم نے میرے کندھوں پر موتا ہے، میں نے تمہارا گند صاف کیا ہے، مکھن تم میرے بیٹے ہو۔ لیکن یہ شہپر آج اس کو اپنا بیٹا کہہ رہا تھا جس نے کبھی اس کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ میں نے ساری بات سن لی ہے، تم فکر نہ کرو کہ مجھے یہ معلوم کر لینے دو کہ وہ لوگ کون ہیں، پھر تم اپنے باپ کی پہنچ دیکھنا۔ یہ سن کر مکھن سلطان نے موبائل نور العین کی طرف بڑھا دیا اور خود باہر نکل آیا تھا۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ اپنی کوہنی رکھ کر اس پر اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو پوچھ رہا تھا اور سومیا اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی لیکن وہ اس کے بار بار پوچھنے پر بھی کوئی بات بتانے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ سلونی اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے ان کاغذات کو بے اختیار ہو کر چوما تو جاسم ہنسنے لگا اور بولا، کیا بات ہے آپی، کیا کوئی پرانا اور یادگار اسکرپٹ ہاتھ لگ گیا ہے؟ وہ ہنس کر اس کو دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، یہ تو وہ اسکرپٹ ہے جو مکھن سلطان کو زندگی کے اسٹیج پر اس طرح نچائے گا کہ لوگ اس کی بری ترین پرفارمنس پر بھی اشش کر اٹھیں گے۔ وہ اٹھ کر سلونی کے پاس پہنچا اور ان کاغذات کو دیکھنے لگا تو وہ بھی کبھی حیرت سے اور کبھی مسکرا کر سلونی کو دیکھتا۔ کیوں، پھر مانتے ہو نا مجھے؟ سلونی خوش ہوتی ہوئی بولی تو جاسم بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا،
لیکن جب آپ نے مکھن سے شادی کی تھی تو تب تو آپ کا یہ ارادہ نہ تھا، پھر یہ کاغذات آپ کے پاس اس نے کیسے چھوڑ دیے؟ سلونی جاسم کی دور اندیشی کی قائل ہوتی ہوئی بولی، اللہ بندے کے سبھی بگڑے کام جب سنوارنے پر آتا ہے تو اس کے لیے سبھی راہیں خود بخود کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کاغذات بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ میرے پاس رہ گئے۔ اب میں بھی اس گاؤں میں ایک شاندار گھر بناؤں گی اور وہیں رہوں گی ساری زندگی۔ سلونی کے لہجے میں ایک نشہ تھا جو کہ فتح کا نشہ ایک کھلاڑی کے لہجے میں اور کھیل میں جیتنے کے بعد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپی، آپ ان کاغذات کو سنبھال کر رکھے، میں تو جا رہا ہوں۔ دو بار انکل خان کا فون آ چکا ہے، وہ کیا سوچیں گے؟ سلونی اپنے ماتھے پر پرانی مایو کی طرح ہاتھ مارتے ہوئے تاثر سے بولی، اوہ ہو، آئی ایم سو سوری میری جان، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تم جلدی نکلو، ایمان فاطمہ بھی منتظر ہوگی۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر جانے لگا تو سلونی کی آواز پر رک گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور منہ میں کچھ پڑنے کے بعد اس نے جاسم پر پھونک مار دی اور بولی، ان کاغذات کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ جاسم اس بات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ مکھن سلطان، اب ہوگا تمہارا اور میرا مقابلہ دنیا کے اس اسٹیج پر۔ سلونی نے یہ کہہ کر ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا اور سبھی کاغذات کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئی۔ آج جاسم اور ایمان فاطمہ نے نکاح کی شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ ان کو خان اور مومنہ جیسے اچھے لوگ مل گئے ہیں، اور اللہ نے ایک ایسا بہترین سبب بنایا تھا کہ ایمان فاطمہ کہاں سے چلی اور کہاں آ کر اس کا سنجوگ جاسم کے ساتھ اللہ نے لکھا تھا۔ وہ قدرت کے کرشموں اور معجزات پر حیران ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ کریم نے مکھن سلطان جیسے ایک زانی اور شرابی شوہر سے ہمیشہ کے لیے اس کی جان کس طرح چھڑا دی تھی۔ وہ بھی ایک معجزہ ہی تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، اس نے وضو کر کے اللہ کے حضور خود کو سجدہ ریز کر دیا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے سبھی گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، اور بہت ساری نعمتیں اس کی جھولی میں بن مانگے ہی عطا ہو جانے پر وہ شکرانے کی آنسو بہا بہا کر اللہ کریم کو خوش کرنے میں مصروف تھی۔ جاسم نے ایمان فاطمہ کی طرف دیکھا تو وہ کچھ شرما کر سمٹ گئی اور بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو، مجھے نظر نہ لگا دینا۔ جاسم کہا لگا کر ہنسا اور بولا، یہی تو دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنی پیاری کیوں ہو، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ وہ دونوں ہی مسکرانے لگے۔ ایک بہت بڑے مال میں دونوں ہی شاپنگ کر رہے تھے۔ سامنے سے مکھن سلطان کو آتا دیکھ کر دونوں ہی رک گئے۔ مکھن موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا، وہ ان کے پاس پہنچ کر رک گیا اور اپنا موبائل کان سے ہٹا کر ہاتھ میں پکڑتا ہوا جاسم کی طرف دیکھ کر بولا، کیسے ہو جاسم؟ جاسم کا اب اس سے کوئی بھی رشتہ نہ تھا، اور اس کی پوری داستان سن کر تو وہ اس کے منہ پر تھوکنے کو کر رہا تھا، لیکن اس نے مکھن کو کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک طرف سے ہو کر آگے بڑھنا ہی مناسب سمجھا۔ مکھن آگے ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، جاسم یار، میں نے تمہارا حال پوچھا ہے، بندہ کوئی اخلاقی طور پر ہی جواب دے دیتا ہے۔ جاسم تو کچھ نہ بولا، لیکن ایمان فاطمہ بول پڑی، ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ وہ ایمان فاطمہ کو ایسے دیکھنے لگا کہ اس نے جاسم کے ساتھ پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا ہو۔ وہ بہت غور سے اس کو دیکھتا ہوا بولا، میں نے تمہیں اپنے گاؤں میں عرس پر خان کے ساتھ دیکھا ہے، کیا لگتی ہو تم خان کی بیٹی؟ یہ کہہ کر وہ دونوں ہی آگے بڑھ گئے، لیکن مکھن سلطان ان دونوں کو جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ خان کی بیٹی ہے، وہ سلونی کا بھائی ہے، اور اگر دونوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس طرح گھومنا کچھ عجیب سا لگا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ ایمان فاطمہ کو پرسکون رکھنے کے لیے جاسم نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں ایک جوس شاپ میں داخل ہوئے اور اسٹرابیری جوس سے انجوائے کرنے لگے، لیکن ایک مصیبت ٹلی تھی کہ دوسری ان کے سر پر سوار تھی۔ سامنے میز پر بیٹھے ہوئے سانول نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے موبائل سے جاسم اور ایمان فاطمہ کی تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ اس کی اس حرکت کو ایمان فاطمہ نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس نے جاسم کو بتایا تو وہ اٹھ کر سانول کی میز پر چلا گیا۔ یہ کیا حرکت ہے سانول؟ وہ اداکاری کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، جوس پینا اگر کوئی اچھی حرکت نہیں ہے تو پھر یہاں سبھی لوگ بے ذوق ہیں، ان سے بھی پوچھو یار، اکیلا مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہے ہو؟ جاسم نے اس کا موبائل پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ سانول نے اپنا موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے جاسم کی طرف گھور کر دیکھا اور بولا، میں مما کو ایمان فاطمہ کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے گھر میں سب کو بتا دیا ہے کہ شادی کروں گا تو ایمان فاطمہ سے، ورنہ نہیں کروں گا۔
जासिम ये सुनकर ईमान फातिमा की तरफ देखने लगा जो अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास पहुंच गई थी। कुछ सुना तुमने? ये रांझा क्या कह रहा है? जासिम के फिक्रे में वो तंज था जो सानुल ने अच्छी तरह महसूस किया था। वो ईमान फातिमा की तरफ देखता हुआ बोला, मम्मा को मालूम हुआ कि उनका बेटा जवान हो गया है और लव में गुम है, तो फौरन बोली इस लड़की की तस्वीर तो दिखाओ। लेकिन मेरे पास तुम्हारी कोई भी फोटो ना थी। आज मौका मिल ही गया, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी सानुल। जासिम ने तंजिया कहा तो मुस्कुराकर दोनों को बारी बारी देखता हुआ बोला, क्यों भाई? मैं तो मम्मा से कह चुका हूँ कि शादी करूंगा तो सिर्फ ईमान फातिमा से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जासिम से नजरें हटाकर ईमान फातिमा की तरफ देखकर प्यार से बोला, आज ही मम्मा और पापा तुम्हारे घर आ रहे हैं, तैयार रहना, बाय। वो अपनी तकरीर करके वहां से जाने लगा तो जासिम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसको जासिम की यह हरकत पसंद ना आई थी। वो उसे घूरते हुए बोला, अब ये क्या हरकत है भाई? इस फ्राइडे को मेरा जासिम के साथ निकाह है, तुम भी लाजमी शिरकत करना, मैं इंतजार करूंगी। ये कहकर जासिम और ईमान फातिमा वहां से चल दिए। लेकिन जासिम ने पीछे मुड़कर देखा और सानुल को एक उंगली खड़ी करके उसको इसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की। वो वही खड़ा मुजस्समे की शक्ल में गुमसुम था, उनको जाता देखता रहा। फिर जासिम और ईमान फातिमा की समातों से कुछ टूटने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो सानुल ने शीशे की मेज उलट दी थी। वो सभी बर्तन भी इधर उधर फेंक रहा था। हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, ईमान फातिमा ने कहा तो जासिम ने महसूस किया कि उसका हाथ कांप रहा है। वो शायद सानुल की इस हरकत से डर गई थी। जासिम ने इस बात में सर हिलाया और उस मॉल से निकलकर पार्किंग से गाड़ी ली और शहर के दूसरे कोने की जानिब गाड़ी भगा दी। शाम तक उन्होंने शॉपिंग मुकम्मल कर ली थी। इस दौरान एक बार खान और 2 बार मोमिना और सलोनी की कॉल उनको आ चुकी थी। वो सभी उनकी खैरियत मालूम करने के लिए उनको कॉल्स कर रहे थे। इतनी फिक्रमंदी दिखाने पर वो दोनों घर वालों के ही ममनून थे। अब फ्राइडे से पहले ना आना समझे, ईमान फातिमा ने जासिम से कहा तो वो हंसने लगा, जो हुक्म सरकार। लेकिन अगर फ्राइडे से पहले वो फ्रॉड आ गया तो? जासिम का इशारा सानुल की तरफ था। ईमान फातिमा कुछ परेशान हुई, लेकिन फिर अपने आप को संभालती हुई बोली, बाबा है ना, उसको अपने तरीके से डील करने के लिए। दोनों ही कहकहा लगाकर हंस पड़े तो जासिम ने ईमान फातिमा का हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में झांका तो उसने शर्मा कर नजर झुका ली और बोली, क्या मतलब? वो संजीदगी से कहने लगा, ईमान फातिमा, मैं अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूंगा कि तुम मुझे मिल गई। कहाँ वो सुल्तानपुर गाँव, वो जुलेखा, अब ये ईमान फातिमा। सोचता हूँ अगर तुम इस गांव में जुलेखा ही बनकर रह जाती तो मेरा क्या होता? वो मुस्कुराकर हौले से अपना हाथ छुड़ाती ही बोली, जो कातिबे तकदीर लिखता है वो बहुत ही खूब लिखा होता है, इसमें किसी भी नुक्ते या हर्फ की कमी बेशी नहीं होती। उसने मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं जुलेखा से ईमान फातिमा बनूंगी तो मुझे जासिम मिलेगा। उस नाम की तब्दीली के सफर में मैंने जो रिश्ते खोए हैं उनका कोई भी नामुल बदल नहीं है, लेकिन ये सब कुछ उस मालिक ने लिख दिया था। हमें तो बस उसके लिखे हुए स्क्रिप्ट पर अच्छी परफॉर्मेंस देना है। उसकी किसी भी नेमत और लिखी हुई बात को हम रद्द करने की जरूरत नहीं रखते। ये सानुल वगैरह क्या चीज है? ये खुद को खुदा समझते हैं। उसका बाप मक्खन सुल्तान अपने आप को गांव में खुदा कहलाता था। उसका दादा खुदकुशी करके हराम मौत मर गया और अब ये भी इन्हीं राहों का मुसाफिर बनने जा रहा है। ये सब कुछ उस कातिब तकदीर ने ही लिखा है। ये कहकर उसने जासिम को घर के बाहर उतारा और उसको जाता देख रहा था और दूर तक हाथ हिलाता रहा। लेकिन दूसरे ही लम्हे कोई फायर की आवाज गूंजी तो उसने हैरत जाहिर की थी, लेकिन उसको तब मालूम हुआ जब खून बहकर नीचे पांव तक पहुंच गया था। उसको मालूम ही ना हुआ था कि फायर उसको लगा है। वो तो ईमान फातिमा को देखने में इतना महू था, लेकिन जब उसको तकलीफ का एहसास हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो सानुल अपने एक साथी के साथ हैवी मोटर बाइक पर वहां से जाने लगा था, क्योंकि फायर की आवाज सुनकर कॉलोनी के गार्ड्स और घरों के बाकी लोग भी बाहर निकल आए थे। जासिम ने बाजू पर हाथ रखा हुआ था। एक गार्ड के डोरबेल बार बार बजाने पर सलोनी गुस्से में अंदर से निकली थी, लेकिन जासिम को घर के बाहर गिरे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो जल्दी से शोर मचाने लगी थी, लेकिन एक डॉक्टर ने उसको हौसला दिया कि फायर बाजू में लगा है, घबराए नहीं, बस जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए। एम्बुलेंस को कॉलोनी वालों ने ही कॉल कर दी थी। वो जासिम के साथ एम्बुलेंस में बैठी हॉस्पिटल की जानिब जा रही थी। उसने कॉल करके मोमिना को बता दिया था कि किसी ने जासिम को गोली मार दी है। वो इस वक्त शहर के करीबी अस्पताल में पहुंच गई है। जासिम की ट्रीटमेंट हो रही थी कि खान मोमिना के साथ वहां पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि जासिम कदरे बेहतरी महसूस कर रहा है तो उन्होंने डॉक्टर को अपना तारुफ करवा के एडमिट होने की बजाय जासिम को डिस्चार्ज करवा लिया था।
कौन था वो? देखा या पहचान सकते हो? खान उसको पूछ रहे थे। जासिम ने उनको देखने के बाद सलोनी की तरफ देखा और बोला, मक्खन सुल्तान का बेटा सानुल। बस उसको दूसरा फायर चलाने का मौका ना मिल सका था क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल आए थे। ये सुनकर खान ने उनको अपनी गाड़ी में घर भिजवा दिया और खुद वहीं रुक गए। उन्होंने ऑफिस कॉल करके अपनी लोकेशन बताई तो चंद ही मिनटों में सरकारी गाड़ियां वहां शोर मचाती हुई पहुंच गई थी। ईमान फातिमा तो जासिम को इस हालत में देखकर रो रही थी। वो उसको तसल्लियां दे रहा था कि गोली निकल गई है, अब जख्म भरने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन उसने देखा कि सलोनी वहां नहीं है। वो उसको ढूंढने लगे लेकिन गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि सलोनी मैडम वहां से चली गई है। जासिम जानता था कि वो सीधी मक्खन सुल्तान के घर गई होगी। ये बात मोमिना और ईमान फातिमा को फिक्रमंद कर गई थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। फिर भी उन्होंने सलोनी के नंबर पर कॉल करना शुरू कर दी, लेकिन कोई भी खातिर ख्वाह नतीजा ना निकला था। वो सीधी सौम्या के घर पहुंच गई थी। उसने गेट को एक ठोकर मारकर खोलना चाहा तो उसको गेट खुला हुआ ही मिल गया था। उसने देखा कि लॉन में मक्खन सुल्तान और सौम्या बैठे चाय पी रहे थे। मक्खन सुल्तान का मुंह गेट की तरफ ही था। वो सलोनी को इस तरह आता देखकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया तो सौम्या भी उसकी नजरों के जाविये के ताक़ुब में उधर ही देखने लगी तो उसको सलोनी आती हुई दिखाई दी, जो कि पहली बार सौम्या के सामने गई थी। लेकिन सलोनी एक मशहूर मॉडल होने की बिना पर सौम्या उसको कई बार टीवी पर देख चुकी थी। वो हैरत में गुम मक्खन और सलोनी को देख रही थी कि सलोनी उसके सरों पर सवार पहुंच चुकी थी। वो मक्खन सुल्तान को नफरत और गुस्से से घूर रही थी। उसने सौम्या को नजरअंदाज कर दिया था। वो उसकी आंखों में देखती ही बोली, मक्खन सुल्तान, मैंने तुमसे कभी कुछ भी नहीं मांगा था, कभी अपनी खुशी के लिए एक टाकी कपड़े की भी फरमाइश ना की थी। वो बोलना शुरू हुई तो सौम्या वहां से चंद कदम दूर होकर खड़ी हो गई थी। अपनी सौतन को पहली बार देख रही थी और मक्खन सुल्तान की पसंद की दाद देने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि सलोनी का हुस्न और कदकाठ, उसका स्मार्ट फिगर उसको जवान रखे हुए था। लेकिन उसकी बातें सुनकर मक्खन सुल्तान कुछ न समझने वाले अंदाज में कुछ बोलने ही लगा था कि सलोनी ने हाथ का इशारा करके उसको चुप रहने का कहा। तुमने बहुत बोल लिया मक्खन सुल्तान, मैंने बहुत बहादुरी और खामोशी से सुना है, लेकिन आज मैं जो बोलूंगी वो तुम और तुम्हारी ये बीवी लाजमी सुने। उसने पहली बार सौम्या को भी अपने आने के मकसद में शामिल किया तो वो भी गौर से उसकी तरफ देखने लगी। तुमने मुझे तलाक देने के लिए ये अज़र ढूंढा कि तुम अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराकर मुझे तलाक दे दी। मैंने सब्र किया, मैंने तुम्हारी हर वो ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की जो तुमने सौम्या से दूर रहकर मुझसे पूरा करने की जिद की। मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की मक्खन सुल्तान। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ऐन रूज पर अपनी शादी को मीडिया के सामने माना, लेकिन तुमने मुझे बदले में सिर्फ जुदाई और नफरत ही दी। वो बहुत गुस्से में थी। मक्खन सुल्तान हिम्मत करके बोल ही पड़ा, तुम यहाँ आई हो तो बैठो, बैठकर बात करते हैं, मसला क्या है। मक्खन सुल्तान की आवाज किसी कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन वो गुस्सैले लहजे में बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मक्खन सुल्तान, कल को अगर मेरे भाई की किसी भी खुशी पर छोटी सी भी खरोच आई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। सलोनी की चीख पुकार सुनकर अपने कमरे से मारवी भी निकलकर वहां पहुंच गई थी। वो भी सलोनी को टीवी पर कई बार देख चुकी थी, लेकिन अब वो सलोनी को पहली बार अपने घर में खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोलता हुआ देख रही थी और उसका बाप और माँ खामोशी से खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। सलोनी ने भी मारवी को देख लिया था, लेकिन मक्खन सुल्तान समझ ना सका। उसने तो जासिम को कुछ भी ना कहा था, फिर सलोनी इतनी क्यों भड़क उठी है? क्या जासिम ने घर जाकर कोई झूठ बोल दिया है? वो कुछ भी ना समझने वाले अंदाज में सलोनी को देखे जा रहा था। तुम्हारे बेटे सानोल ने जासिम पर गोली चलाई है जो उसके बाजू में घुस गई है। सलोनी ने वो बम फोड़ा जो सलोनी अपने सीने से बांधे उसके घर तक पहुंच गई थी। सौम्या ये सुनकर मजीद पीछे हट गई। वो मक्खन और सलोनी को देखे जा रही थी। मक्खन सुल्तान, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो याद रखना, तुम्हारे इस घर में तुम सबकी लाशों पर बीन करने वाला भी कोई जिंदा नहीं रहेगा। ये सलोनी की धमकी नहीं है बल्कि वादा है। वो वहां से मुड़ी, लेकिन उल्टे पांव घूमी और मक्खन सुल्तान की तरफ देखकर फिर बोली, ये बात अपने बेटे को भी समझा देना। वो खुद भी सारे लोग कान खोल कर सुन लो कि मेरे भाई जासिम की शादी ईमान फातिमा से होगी। ये तुम्हारा गांव नहीं है कि कोई भी लड़की शादी से पहले उठाई, उसकी इज्जत को तार तार किया और कुएं में उसको फेंक दिया। अब अगर ऐसा करने का सोचा भी, उसने अपने हाथ की उंगली खड़ी करके इस बार
मावरी की तरफ देखा और गुर्रा कर बोली, कुएं में जो लाश गिरेगी उस पर मातम करने के लिए तुम्हें रोना भी नहीं आएगा। ये कहकर वो गुमसुम खड़े मक्खन सुल्तान को वहीं छोड़कर वहां से चली गई। लेकिन जब मक्खन ने घूमकर अपने पीछे देखा तो उसकी रूह फना हो गई थी। सलोनी ने जो कुछ कहा था वो सब तो सौम्या को पहले से ही इल्म था, लेकिन अब उसकी जवान बेटी मारवी को भी इल्म हो गया था कि उसका बाप एक जानी होने के साथ साथ कातिल भी है। वो सर झुकाकर वहीं बैठने लगा था, लेकिन कुर्सी से गिर गया। उसको उठाने के लिए सौम्या और मारवी आगे बढ़ी, लेकिन उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। वो मारवी से आंख नहीं मिला पा रहा था और मारवी वहां खड़े रहने को अपनी मौत समझती हुई वहां से रोती हुई अपने कमरे में चली गई। सानल बड़े गुस्से में घर में दाखिल हुआ था। उसने जैसे ही देखा कि मक्खन जमीन पर बैठा है और सौम्या उसके करीब ही नीचे बैठी है और वो दोनों ही रो चुके हैं, तो वो समझ गया कि कुछ न कुछ खड़क हो चुका है। वो उनकी तरफ बढ़ा तो मक्खन सुल्तान का पारा हाई हो चुका था। वो अपनी जगह से बिजली की फुर्ती से उठा और सानुल पर झपट पड़ा। उसने सानुल पर थप्पड़ों और घूसों की बारिश कर दी थी। सौम्या बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी, लेकिन एक घूसा उसको भी जा लगा था। वो दूर जाकर गिरी तो सानुल ने मक्खन का हाथ पकड़ लिया और घूरने वाले लहजे में बोला, बस बाबा बस, मुझे ये तो बताए कि मैंने किया क्या है, और अब अगर मामा पर हाथ उठाया तो मेरा भी आप पर हाथ उठ जाएगा। ये सुनकर मक्खन उसको देखे जा रहा था, लेकिन सौम्या ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ सानुल के मुंह पर दे मारा। शर्म नहीं आती बाप से इस तरह बात करते हो? लेकिन मेरा कसूर मुझे बताया जाए पहले। वो भी हत्थे से उखड़ गया था। जासिम पर गोली क्यों चलाई है तुमने? मक्खन सुल्तान ने कहा तो वो चौंक कर रह गया, लेकिन फिर झूठ बोलता हुआ बोला, कौन जासिम और गोली? मैं किसी जासिम को नहीं जानता। अब की बार उसके मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ उसके 14 तबक रोशन कर गया था। उसका मुंह दूसरी तरफ हो गया था। मक्खन सुल्तान ने आगे बढ़कर उसकी शर्ट में पैंट के अंदर छुपाया गया पिस्तल निकालकर उसके सामने लहराया और बोला, ये क्या है? मैं पूछता हूँ क्या है ये? मक्खन सुल्तान ने उस पर ही पिस्तल तान लिया था, लेकिन सौम्या आगे बढ़कर बेटे के सामने खड़ी हो गई। वो ढाल बन गई थी। मक्खन सुल्तान ने अपने ऊपर बहुत काबू रखते हुए पिस्तल नीचे किया और एक बार फिर कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में बैठकर रोने लगा था। जासिम की शादी में कोई भी रुकावट डालने की छोटी सी भी कोशिश मत करना सानुल, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन सानुल मक्खन की आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, शादी तो मैं ईमान फातिमा से ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सौम्या के इशारा करने पर सानुल वहां से चला गया था, लेकिन मक्खन सुल्तान गुस्से में सौम्या से बोला, क्या ये मेरा ही खून है? वो रो रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर सौम्या भी बात का जवाब देने से खामोश न रह सकी और झट से बोली, ये सवाल मुझसे पूछा है या अपने आप से? ये सुनकर मक्खन सुल्तान लफ्जों की गहराई में खुद को गढ़ता हुआ महसूस करके वही सर को पीटने लगा था। और ये सब तमाशा दूर खिड़की में खड़ी नूरुल ऐन खामोशी से देख रही थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि आगे और क्या है इस कहानी में। सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।